अज है शहीदी दिहाड़ लाहौर के काम हो रहा वा भाई उस थां बनाया गया वा गुरुद्वारा ते उन्हों की समाध जिथे उन्होंने छाल मारी सी जो दरगाह रावी के देखने लगे से असल च होया तो एक जो उन्होंने नसीहत दिते जा रहे थे तो उस तो बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैनू एक बार आखिरी इशनान कर लैन दे दरिया रावी कहा जाता कि जो उन्होंने छाल मारी तो उस तो बाद वो वापस नहीं उभर सके तो ये अज उन्होंने शहीदी दिहाड़ा वो हवाले नाल इत्थे अज प्रोग्राम हो रहा वा उदा तो ये इंडिया तो भी उही इत्थे आए हुए हैं कि आओ तुहानूं मैं दिखा राणा साहब ने समूह संस्था करना एक बेनती है कि बिना संस्था ने अपने सिंगर के पहला नाम सामने गिरते कानून की पालना करने के लिए बिजनेस गुरु संस्था सीता मांगिया मंदिर में पाए हम उनका करके अपने सीता दास वासु के कानून की पालना करने की पूरी कार्य के राणा साहब ने रवाना हो गया और उनकी का खालसा अरदास होने लगी है इत्थे अरदास रामदास सहाय श्री हर लाए श्री हर कृष्ण ध्याय साधु जाय ते बहादुर सिमरिय घर नाम निधिया बहताए सब सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब खाई सहाय दसा पातशाह जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार ध्यान करके बोलो जी इन बाणिया दे मान निताने दे तान न्योटिया दी ओट धन धन पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आप जी पवित्र शहीदी स्थान गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर विखे धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की पावन पवित्र हजूरी सुंदर दीवान सजाए गए सन सच्चे सतगुरु जीओ धन धन पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आप जी के 415वें शहीदी दिहाड़े में समर्पित समागम सजाए गए सन सच्चे सतगुरु जीओ होइयां भुल्लां चुकां दी मुआफी बख्शिश करनी खालसा पंथ नूं चढ़दियां कलावां बख्शिश करनियां आईयां होइयां समूह संतां दे सीस ते मेहर भरे हत्थ रखना शुभ भावनावां पूरीआं करनियां सच्चे सतगुरु जीओ आप जी दे दीवान दी समाप्ति करदिआं होइआं चौपाई साहिब जी दे पाठ कीते गए सच्चे सतगुरु जीओ सेवा संभाल की गई है 2 दिन आप जी दर ते सेवा करते हुए बेअंत भुल्लां चुका बेअदबियां हो गई होंगियां कृपा करनी मुआफी बख्शिश करनी आगे तो समाध बख्शिश करनी सच्चे सतगुरु जीओ इस वेले आप जी अपने सुख सिंहासन पर विराजमान होके अपनी संतां नूं खुशियां खेड़े बख्शिश करो आप जी दे स्वरूप सुखासन स्थान विच ले जाण दी आज्ञा बख्शिश करनी सही तेरे भाने वाह खालसा वाह जी की फतेह होए सो
ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰੂ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੀਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਜੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਚੰਦੂ ਮੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਜੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੰਦੂ ਮੱਲ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵਾ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਛੱਲੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਲਾਹੌਰ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਗੇਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਤਰੀ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਮੀਰਾਤ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਆ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੁਝ ਜੋੜ ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹੱਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਿਖਾਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ।
ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਇਆ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਰੀਖੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀਹਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ। ਯਾਨੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, पहले अलमारी नहीं है, उसमें सिरों पे यार 700 रुपए दे वो ढेर हो गई यार। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਕਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਤਕਰੀਬਾਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਐਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾ, ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਆਈ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਮਰੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਬਤ। ਆਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਰੀ ਆ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਾਸ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਨਾਰ ਆ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।